So welcome to the session on dynamic programming. In the session we are going to look at hands-on approach to how to work on dynamic programming. Dynamic programming it's an advanced concept, right? So many students actually struggle with that, and I've seen that most of the product companies dynamic programming is the key thing that they evaluate students on. Problem statement would be very simple, but what we typically see is they give large numbers, huge arrays, and see if it's going to work within the given time. That's where most of the projects or programs that are written on dynamic programming, coding challenges, the students fail. So in this session, how do we solve dynamic programming problems? Let's look at that. So first thing is, let's take a very simple Fibonacci problem. If in the Fibonacci problem, there is a 0, there is a 1, 1, 2, 3, 5. So all of us understand what is a Fibonacci, right? So 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5. Appo ஒரு particular term oda number venuna, we add the previous two numbers to get this particular term. So when this continues for very large terms, Fibonacci series iterative algorithms would take a long time to solve. So if dynamic programming it's very easy to explain this. Now இதே problem எடுத்து first ஒரு brute force algorithm பார்க்கலாம் using recursion. Iteration use பண்ணல using recursion. இப்போ அந்த algorithm எடுத்தோம்னா Fibonacci of n minus 1 plus n minus 2 add பண்ணோம்னா we get the Fibonacci of a number. Very simple recursive algorithm. But the problem with this algorithm is it's an order of 2 power n. அப்படினா ஒரு 2 power ஒரு 40 n கொடுத்தோம்னா it will take a long time to come out of the screen, right? It will be hanging for a long time. You will not get the answer. You can try it in online GDB. 50, 16 lam porengna, it will never come out of it. It will be hanging. And for a higher value of n, 2 power n is very, very high. But we all know that there is a simple iterative algorithm for this particular thing, right? But in the dynamic programming, நம்ம ஒரு பேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் புரியும்ங்கிறதுனால I have taken Fibonacci to solve this one. So let's look at in the recursion whatever is happening, right? In the problem 2 power n, இப்போ வந்து n வந்து 50 இருக்குன்னா இவ்ளோ iterations or இவ்ளோ time cycles it will take, right, to solve that particular problem. So that's why it takes a long time. It might not even come back to give an answer on the recursive algorithm. So இப்போ இந்த problem 7 எடுத்தோம்னா when you look at 7, 6 and 5 ஓட Fibonacci numbers add up to get the 7th number. 6 எடுத்தீங்கன்னா 5 and 4 ஓட Fibonacci answer எடுத்தா 6 க்கு answer கிடைக்கும். 5 எடுத்தோம்னா 4 and 3 add பண்ணோம்னா Fibonacci of 4, Fibonacci of 3 add பண்ணா you get 5. So that's this tree. The tree அதான் represent பண்ணுது. Now when you look at this one, right, there is Fibonacci of 5 calculate பண்றோம்னா let's assume we are calculating the left tree, right? Left tree ல ஒரு 5 இருக்கு, right tree ல ஒரு 5 இருக்கு. இந்த 5 ஓட answer ரெண்டு டைம் calculate ஆகும், right? So this is called as an overlapping problem. ஒரே answer within the same solution you have it 2 times. இப்போ ரெண்டு தடவை இதோட answer கண்டுபிடிச்சு we'll get the final answer, right? That is the problem. So இப்போ இத overlapping sub problems அப்படின்னு இதை தான் சொல்லுவாங்க. Any problem wherever you have this overlapping problems, இதை we can solve it using dynamic programming. இந்த கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 7 பண்ணும்போது 6 and 5 கண்டுபிடிப்போம். 6 கண்டுபிடிக்கும்போது 5 and 4 கண்டுபிடிப்போம். 5 கண்டுபிடிக்கும்போது 4 and 3, 4 கண்டுபிடிக்கும்போது 3 and 2, 3 கண்டுபிடிக்கும்போது 2 and 1. So அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இப்போ 5 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா we can reuse it instead of calculating again. அதுதான் core concept of dynamic programming. Reuse the answer that has already been found rather than reinventing the entire wheel and calculating. இப்படி தான் டைமை ஆப்டிமைஸ் பண்ணும். This is the core concept of dynamic programming. இப்போ ரெண்டு மேஜர் அப்ரோச் இருக்கு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் சால்வ் பண்றதுக்கு. ஒன் இஸ் கால்ட் மெமோரைசேஷன், செகண்ட் இஸ் கால்ட் டேபுலேஷன். மெமோரைசேஷன் இஸ் a recursive algorithm, ரைட்? டாப் டவுன் அப்ரோச். இப்போ நீங்க அந்த ட்ரீ பார்த்த மாதிரி 7 எடுத்து 7 பிரேக் டவுன் பண்ணி 6 and 5 வந்து 6ல இருந்து 5 and 4 வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச்சஸ் மெமோரைசேஷன். டேபுலேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா 1 ஓட Fibonacci கண்டுபிடிச்சு 2 ஓட Fibonacci கண்டுபிடிச்சு இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 3 ஓட கண்டுபிடிச்சு 2 and 3 ஆட் பண்ணி 5 கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி பாட்டம் அப் அப்ரோச், கீழ இருந்து மேல வருவோம், அது வந்து டேபுலேஷன். மேல இருந்து கீழ வர்றது இஸ் மெமோரைசேஷன். Tabulation iterative approach. Tabulation is easy to follow, right? Memoization might be a little difficult to follow. Recursion நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா memoization would be easy to get to the answer.
tabulation is always very simple. It's very, very easy to visualize the solution. Adanala, I'm going to first teach tabulation and then I'm going to get into memoization. So let's look at this problem using tabulation. நம்ம இதே Fibonacci எடுத்துக்கலாம் 0 1 1 2 3 5 right. So இதை வந்து first வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம dynamic programming பண்ணும்போது we have a table, ஒரு simple array right. இந்த simple arrayல first என்ன பண்ண போறோம்னா 0 1 அப்படின்னு initialize பண்ண போறோம். இதுதான் base values right. a of 0 is 0, a of 1 is 1 அப்படின்னு initialize பண்ணிரோம். இப்போ இந்த டேபிளை build பண்ண போறோம் incrementally. அப்படினா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த 0வையும் 1ஐயும் ஆட் பண்ணி 1ங்கறதை இன்டெக்ஸ் 2ல கொண்டு வரோம். 1ஐயும் ஆட் பண்ணி 2ங்கறது இன்டெக்ஸ் 3ல கொண்டு வரோம். 1ம் 2ம் ஆட் பண்ணி 3 வந்து இன்டெக்ஸ் 4ல வருது. 2 and 3 ஆட் பண்ணி இன்டெக்ஸ் 5ல வருது right. So 5ல வந்து you have the value 5. So இப்போ உங்க ஆன்சர் கேக்குறாங்க, can you let me know what is the Fibonacci of 2 னு கேக்குறாங்கன்னா இன்டெக்ஸ் 2ல இருக்கிற ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஆன்சர் is 1. What is Fibonacci of 4 னா 0 1 2 3 4 அப்பனா value is 3 right. இங்க 3 இருக்கு. இந்த 3 is the answer if at all they want Fibonacci of 4. Any number once in the table once build பண்ணிட்டோம்னா any number of Fibonacciக்கு அவங்க ஆன்சர் கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து திரும்பி கால்குலேட் பண்ணவே வேண்டாம், டைரக்டா இந்த அரே இண்டெக்ஸ்ல இருந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த tabulation approach. பேசிக் கான்செப்ட் வெரி சிம்பிள், பாட்டம் அப் பில்ட் பண்ணிருக்கோம். இதே கான்செப்டை ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன். அப்போ உங்களுக்கு tabulation approach எப்படிங்கிறது புரியும். நம்ம ஒரு பெரிய அல்காரிதம் எடுத்து அதுக்கும் சால்வ் பண்ணுவோம் ரைட். ஐம் கோயிங் டு அட்லீஸ்ட் சால்வ் சம் 8 to 10 ப்ராப்ளம்ஸ் யூசிங் tabulation. ஒருன்னும் வந்து இன்க்ரீசிங் காம்ப்ளெக்சிட்டியில வரும். அப்படி வரும்போது கம்ப்ளீட் tabulation approach you will fully understand. ஸோ இதுதான் tabulationங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா tabulation என்னன்னு பார்த்தோம். எந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் கண்டுபிடிக்கிறோம்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பேப்பர் அண்ட் பென்ல நம்மளுக்கே ஆன்சர் தெரியும். இப்போ நம்ம இந்த இது எடுத்தோம்னா ஆன்சர் வந்து ஃபைனல் டேபிள் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கே ஆன்சர் தெரியும். நம்ம பில்ட் பண்ண கூட வேண்டாம். ஓகே, Fibonacci of 0 என்ன, Fibonacci of 1 என்ன, Fibonacci of 2 என்ன, 3 என்ன, 4 என்ன, 5 என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேபிள்ல எழுதிடணும். இது பேரு எண்ட் ஸ்டேட் விசுவலைசேஷன். ஏன்னா நம்மளுக்கு இதோட ஆன்சர்லாம் தெரியுங்கிறதுனால இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும். இது எழுதினதுக்கு அப்புறம் தென் வி நீட் டு கால்குலேட் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் அரேயோட இண்டெக்ஸ் வந்துச்சு, செகண்ட்ல இருந்து தேர்டுக்கு எப்படி வந்துச்சு, தேர்ட்ல இருந்து ஃபோர்த் எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம யோசிச்சாலே நம்ம மேனுவலா எப்படி கால்குலேட் பண்றோமோ அதுதான் அல்காரிதம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா தெரியுது. அதனால there is nothing much to explain. நம்ம இதே இது ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது you will understand visualizing the end stateனா என்னன்னு தெரியும். ஸோ இது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த அல்காரிதம் tabulation அல்காரிதம் நம்ம எப்படி எழுத போறோம், அந்த அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா தெரியாது. பட் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம பேஸ் கேஸோட ஆன்சர்ஸ் தெரியும். அதனால சின்ன சின்ன நம்பருக்கு ஆன்சர் என்னங்கிறது இந்த எண்ட் டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதிடணும். கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை வச்சு அந்த எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள்ல நம்ம எழுதிடணும். எழுதினதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி இந்த ஆன்சர் ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ்க்கும் அது ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸை வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம யோசிச்சாலே அல்காரிதம் ஈஸியா வந்துடும். இதை நீங்க பார்ப்பீங்க 2-3 ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும். ஸோ நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஸ்டேட் டேபிளை பில்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள். இதுதான் எனக்கு ஆன்சரா வர வேண்டிய டேபிள்ங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் அண்ட் பென்ல எழுதிக்குவோம். அப்புறம் இந்த டேபிளை ஒரு அல்காரிதம் வச்சு ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸுக்கும் ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸை வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணி அந்த இண்டெக்ஸ்க்கு எப்படி வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவோம். அது பண்ணிட்டோம்னாலே தென் யூ வில் ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த அல்காரிதம் ஹாஸ் டு பி பில்ட். அதுக்கப்புறம் டைரக்டா கோட் எழுத வேண்டியதுதான் ரைட். ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சருக்கு நம்மளுக்கு எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இது நம்ம we don't have to check anything. ஈஸிலி வந்து ப்ரீவியஸ் 2 இண்டெக்ஸஸ் ஆட் பண்ணால் ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்துருச்சுன்னு தெரியும். இதை வந்து we can write in a code and we'll solve the problem right. So that's very very simple. So அப்போ இதுதானே நார்மலா நம்ம பண்றோம், எப்பவுமே பண்றது இதுதான் பண்றோம். இதுல என்ன டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல என்ன இருக்கு, வாட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் ரைட். நார்மலா ஒரு ஃபார் லூப் போட்டு இதே தான் பண்ண போறோம். அப்ப இதை ஏன் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் சொல்றோம்? இன்ஃபேக்ட் இதுல வந்து அரேவோட ஸ்பேஸ் வேற வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ராவா. ஸோ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா நார்மலி ஒரு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்க்கு இனிஷியல் காஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டைம் அந்த அரே பில்ட் பண்றதுக்கு த டைம் இஸ் வெரி ஹை. அந்த ப்ளூ கலர் பார் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலி த டைம் இஸ் வெரி ஹை. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ நம்பர் நீங்க கொடுத்தா Fibonacci என்னன்னு கேட்டீங்கனாலும் டைரக்டா அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து பிரிண்ட் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க என் வந்து 10,000 கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 100 எலிமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 10,000 9,000 8,000 7,000 இதோட Fibonacci எல்லாம் வேணும்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் 10,000 பில்ட் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம் டு பில்ட் த Fibonacci சீக்வன்ஸ்.
அதை பில்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எந்த வேல்யூ கேட்டாலும் 10,000க்குள்ள எனி நம்பர் அவங்க கேட்டாலும் இமீடியட்லி ஆன்சர் வந்துடும். ஏன்னா டேபிள் ஏற்கனவே பில்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் அந்த ப்ளூ கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஷார்ட் டைம் இட் டேக்ஸ். பட் இதே இது நீங்கள் ஐட்ரேட்டிவ் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்கன்னா 10,000 கால்குலேட் பண்ணுற டைம் ஆகும். அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஆர்டர் ஆஃப் n அல்காரிதம்ஸ் 10,000 கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் 9,000 கொடுக்குறாங்கன்னா திரும்பி 1லேருந்து 9,000 வரைக்கும் ஐட்ரேட்டிவ் அல்காரிதம் ரன் பண்ணி தான் ஆன்சர் வரும். இதுதான் ஒரு நார்மல் அல்காரிதமுக்கும் ஒரு டிபிக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ். நவ் டேபுலேஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்னு ஒரு தடவை எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு டேபிள் பில்ட் பண்ணணும். அது வந்து என்ன ஆன்சர் இப்போ வந்து ஃபிபனாசி ஆஃப் 10 கொடுக்குறாங்கன்னா டேபிளில் அரே வந்து 11 எலிமெண்ட்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம 0க்கும் ஒரு வேல்யூ வேணுங்கிறதுனால 11 எலிமெண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணணும். எல்லா வேல்யூவும் ஃபர்ஸ்ட் 0வோ நல்லோ கொடுத்துருவோம். எண்ட் ஸ்டேட் நம்ம மேனுவலி ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பேப்பரில் எழுதுவோம். அது எழுதும் போது என்ன அல்காரிதம் வச்சு எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்மளே யோசிச்சுக்குவோம். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ப்ரீவியஸ் செல்லேருந்து இந்த வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் ஆச்சுங்கிறத நம்ம எழுதுவோம். எழுதி முடிச்ச உடனே அல்காரிதம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அல்காரிதம் கிடைச்ச உடனே அதை அப்படியே கோட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ இப்போ இதே இது நம்ம டிபியில் ஆன்லைன் ஜிடிபியில் போட்டு நான் உங்களுக்கு டிபி சொல்யூஷன் காமிக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் ஆன்லைன் ஜிடிபி. நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ வி ஹாவ் அ மெயின் ப்ரோக்ராம் ஹியர். Import java.util.scanner. I'm going to get a value of n. Adinala I'm going to do that. So if first step is scanner sc is equal to new of scanner of system.in, right? Int n is equal to sc.nextInt. I've got the value now. Now what I need to do is I have to initialize an array for n plus 1 elements, right? This is our dp array equal to new of int of n plus 1. ஏன்னா 0ல ஸ்டோர் பண்றோங்கனால அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், dp of 0 equal to 0, dp of 1 is equal to 1. இந்த ரெண்டும் நம்மளுக்கு தெரியும். இதுதான் பேஸ் கேசஸ். இப்போ நம்ம 2ல இருந்து for int I is equal to 2, I less than or equal to n, ஆன்சர் அந்த எலிமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணோம். அது எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னா ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் பிளஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எலிமெண்ட் அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் கால்குலேட் பண்றோம்ல. ஸோ அதனால அந்த ரெண்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் இது ரன் ஆச்சுன்னா இந்த லூப் ரன் ஆச்சுனாலே ஃபுல் ஆன்சர் கால்குலேட் ஆயிருக்கும். ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அந்த எலிமெண்ட்டோட அந்த இண்டெக்ஸ்ல கரஸ்பாண்டிங் ஃபிபனாசி ஆன்சர் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது nth எலிமெண்ட்டோட ஆன்சர், ரைட்? அதுதான் ஃபிபனாசி வேணும். ஸோ ரன் பண்ணுவோம். ஹோப்ஃபுல்லி நோ கம்பைலேஷன் எரர்ஸ். குட். ஸோ நான் வந்து 6 கொடுக்குறேன். 32ன்னு ஆன்சர் வந்திருக்கு. நான் ஒரு ஸ்மாலர் நம்பர் கொடுக்குறேன். சரி 4 கொடுக்குறேன். 4th Fibonacci is 8, right? 5th Fibonacci is 13. We all know that. So இதில் என்ன அட்வான்டேஜ், ரைட்? இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இது கால்குலேட் ஆனதுக்கப்புறம் I will get a new n value from the user. Okay? And if I print that value, நான் திரும்பி for loop எதுவுமே ரன் பண்ண வேண்டாம். இதுதான் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ். Let me ask it a couple of times. n is equal to sc.nextInt. ஸோ இப்போ என்னன்னா நான் ஃபிபனாசி ஆஃப் சே 30 ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ 1ல இருந்து 30 வரைக்கும் கால்குலேட் ஆயிருக்கும். இதுதான் ஃபிபனாசி ஆஃப் 30, ரைட்? நான் இப்போ 20 கொடுத்தேன்னா ஃபார் லூப் எதுவுமே வேண்டாம். 20th இண்டெக்ஸ்ல இருந்து அது பிரிண்ட் ஆயிரும். இப்போ 11 கொடுக்குறேன்னா 11th இண்டெக்ஸ்ல இருந்து அது பிரிண்ட் ஆயிரும், ரைட்? ஸோ அப்போ திரும்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணவே இல்லை. இப்போ ஹையர் நம்பர் கொடுத்தா திரும்பியும் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கணும். நான் அது கீழே லோவர் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். பட் இதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் 1. இந்த இது வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் n டைம் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? இதுக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n ஆயிருக்கும். பட் இந்த ரெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் 1 இமீடியட் ஆன்சர். ஏன்னா அரே இண்டெக்ஸ்ல இருந்து ரீட் ஆகுது, அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. இதுதான் பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஒரு தடவை நீங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். ஒன்ஸ் தட் இஸ் கால்குலேட்டட் நீங்க அப்படியே ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு அகெயின் அண்ட் அகெயின் ரன் ஐட்ரேட்டிவ் லூப். இதே நார்மல் அல்காரிதம்னா என்ன பண்ணிருப்போம், திரும்பியும் வந்து we'll have to run a for loop. 1ல இருந்து திரும்பி கால்குலேட் பண்ணி ஒரு தடவை 20 கால்குலேட் பண்ணிருப்போம், 11க்கு இன்னொரு தடவை பண்ணிருப்போம், ரைட்? பட் இதுல அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு தடவை கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் ஒரு அரேல ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா அதை அப்படியே ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அரே பேர் தான் டேபிள், ரைட்? நம்ம டிபின்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்க்கு. அது பேர் தான் டேபிள். அதனால தான் இது பேரு டேபுலேஷன் அப்ரோச் அப்படின்னு பேரு. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ இன்டு த செகண்ட் ப்ராப்ளம். இது ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம் நான் சொன்ன மாதிரி சால்வ் பண்ணுவோம். செகண்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ லெட்ஸ் கோ தேர். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் த செகண்ட் ப்ராப்ளம்.
climbing stairs. Question என்னன்னா, you are climbing a staircase. It takes n steps to reach to the top. அப்படின்னா ஒரு n steps இருக்கு ஒரு staircaseல. Each time you can either climb one step or two steps. So firstல இருந்து டைரக்டா செகண்ட் ஸ்டெப் போலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டெப் at a time போலாம். In how many distinct ways can you climb to the top? எவ்வளோ இதுன்னு கேட்கல, எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ விதமா you can reach to the top. That is the question, right? So அப்போ fourth step வர்றதுனா எவ்வளோ விதமா போலாம், third stepனா எவ்வளோ போலான்னு. So this is the question. So let's look at this. n 2 இருக்கு அப்படின்னா டோட்டலா 2 steps இருக்குன்னா there are two ways to climb to the top, right? So first step கால் வச்சுட்டு திரும்பி செகண்ட் ஸ்டெப்ல வைக்கலாம், இல்ல டைரக்டா you can go to the second step. So there are two ways to do it. 3 steps இருக்கு அப்படின்னா டோட்டலா you have first வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா போலாம், இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் போலாம், இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெப் போலாம். So 3 different ways you can reach the n steps. So this is the question. For any given value of n, 10,000 step கொடுத்தாலும் we should be able to tell all the different ways, number of ways you can reach to the top, assuming at a time வந்து ஒரு ஸ்டெப்போ ரெண்டு ஸ்டெப்போ தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வச்சுட்டு எவ்வளோ different ways இருக்கு. This is the question. So நம்ம first step என்ன பண்ணுவோம், end state table build பண்ணுவோம். So index of 0 ஒரு ஸ்டெப்புமே இல்லைன்னா 0, we all know that. ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டெப் தான் வைக்க முடியும். ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குன்னா we already know that there are two ways to do it. ஒரு ஸ்டெப் வச்சு ஒரு ஸ்டெப் வைக்கலாம், இல்ல டைரக்டா செகண்ட் ஸ்டெப் போலாம். மூணு ஸ்டெப் இருக்குன்னா we know that 1 1 1 1 2 2 1 மூணு விதமா நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு போலாம். இப்போ ஃபோர்த்துக்கு என்ன ஃபிஃப்த்துக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியல, ரைட்? இப்போ இது கால்குலேட் பண்ணோம்னா இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு அல்காரிதம் பில்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு 0 1 2 3 இருக்கு, ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத மேனுவலாக நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்தோம்னா 4 இருக்கும்போது 1 1 1 1 4 ஸ்டெப் போகலாம். 1 + 1 + 2 ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வச்சுட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் வச்சுட்டு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டெப் வைக்கலாம். ஒரு ஸ்டெப் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெப் வைக்கலாம். ரெண்டு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப்பா வைக்கலாம். ரெண்டு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப்னு வைக்கலாம். அப்போ 5 different ways are there to get to that fourth step. பட் இப்போ ஒரு லாஜிக் யோசிச்சோன்னா நான் ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு வரணும்னா எந்த ஸ்டெப்ல இருந்து வர முடியும்? செகண்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ஒரு ஜம்ப், அதாவது 2 steps ஜம்ப் பண்ண முடியும், இல்ல தேர்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் ஜம்ப் பண்ண முடியும். அப்ப அதுதான் எனக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி. ஃபோர்த் ஸ்டெப் நான் வரணும்னா தேர்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ஒரு ஜம்ப், இல்ல செகண்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணலாம். அப்போ எனக்கு வந்து சிம்பிள் லாஜிக் இஸ், ஃபோர்த் ஸ்டெப் நான் வரணும்னா டேக்கிங் 2 steps from செகண்ட் ஸ்டெப், டேக்கிங் 1 step from தேர்ட் ஸ்டெப். இதுதான் எனக்கு ஒரே பாசிபிலிட்டி, ரைட்? இந்த ரெண்டு வச்சு தான் வரும். அப்போ நம்ம இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு எவ்வளோ காம்பினேஷன் இருக்கு, செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு எவ்வளோ காம்பினேஷன் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு எவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிடும். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் 3 வந்து 3, ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் 2 வந்து 5. அப்போ டோட்டல் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப்ஸுக்கு 3 + 2 is 5. அதுதான் ஆன்சர், ரைட்? அதுதான் நம்ம இங்கே லெஃப்ட் சைடில் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல பார்த்துருக்கோம். இப்போ n is equal to 5 எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? 5 வருதுன்னா அப்போ நம்ம ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்? ஸ்டெப் ஆஃப் 4ல இருந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல இருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்புக்கு ஒரு ஜம்ப் பண்ணலாம், இல்ல தேர்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணி ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வரலாம். அப்ப எனக்கு நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி வரும்? 3 + 5 8 வரும், கரெக்டா? ஸோ அதுதான் இங்க காம்பினேஷன். ஸ்டெப்ஸ் 4க்கு எவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு? 5 காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸ்டெப்ஸ் 3க்கு எவ்வளோ இருக்கு? 3 காம்பினேஷன் இருக்கு. அப்போ டோட்டலா 5வது ஸ்டெப் வர்றதுக்கு 8 காம்பினேஷன் வரும். இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு தடவை யோசிச்சு பார்க்கலாம், இது புரியுதான்னு ஃபுல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இதுதான் சிம்பிள் அல்காரிதம். இதை வச்சு என் ஸ்டேட் டேபிள் நான் பில்ட் பண்றேன். 0 1 2 3 ஏற்கனவே தெரியும். ஃபோர்த் ஸ்டெப் போறதுக்கு 5 பாசிபிலிட்டி இருக்கு, ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் போறதுக்கு 8 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. சிம்பிள், ரைட்? இதுதான் லாஜிக். இப்போ இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ஸ்டேட் டேபிள் நம்ம மேனுவலா பில்ட் பண்ணும்போதே இந்த அல்காரிதம் என்னன்னு நம்மளுக்கு டைரக்டா தெரிஞ்சிருச்சு. அல்காரிதம் என்ன? ஆன்சர் இஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபிபனாசி சீரீஸ். சிம்பிள் ஃபிபனாசி சீரீஸ் தான் அது. இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே அதை ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அதே ஆன்சர் தான் இதுக்கும். we don't have to rework it, right? ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே தான் இந்த ஆன்சர், ரைட்? ப்ரீவியஸ் 2ஓட சம் எடுத்தீங்கன்னா கரண்டோட சம்க்கு வந்துடுது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக் வெரி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? அந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வெரிய டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஃபைனலி அந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஃபிபனாசி, அதுதான் இதோட ஆன்சருங்கிறது we are all very clear, ரைட்? இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது ஏதோ வேற ஏதோ கொஸ்டின்ங்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் நம்ம முதல் சால்வ் பண்ண அதே ஃபிபனாசி கொஸ்டின் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க.
hope all of you understood this. And the end state table நம்ம மேனுவலா பில்ட் பண்றது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப புரிஞ்சிருக்கும். அந்த end state table நம்ம பில்ட் பண்ணி மேனுவலா யோசிச்சு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 5 இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு யோசிச்சோம்னா அதை வச்சே நம்ம ஓவரால் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும். ஸோ இதே எடுத்து நம்ம அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நவ். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். இப்போ வந்து யூஆர் அ கிரிட் டிராவலர் அப்படின்னா என்ன? தேர் இஸ் அ கிரிட். கிரிட்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஒரு எண்டில் இருக்கீங்க, டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கீங்க. கோல் இஸ் டு டிராவல் டு த பாட்டம் ரைட். இது பேக் ட்ராக்கிங்லையும் பார்த்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின். பட் இதில் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ யூ கேன் மூவ் டு த ரைட், யூ கேன் கோ டவுன். அந்த மேட்ரிக்ஸில் நீங்கள் ரெண்டு இது தான் மூவ் பண்ணலாம். ரைட்டில் மூவ் பண்ணலாம், டவுனில் மூவ் பண்ணலாம். இதுவும் நீங்கள் பேக் ட்ராக்கிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இங்கே என்ன கொஸ்டின்னா, உங்கள் பாத் கேக்கில் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் அது பண்ண முடியும். வென்எவர் இந்த எவ்வளோ வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலே இமீடியட்லி டிபி அதை யோசிச்சுக்கோங்க. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து m cross n மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் அதை மூவ் பண்ணலாம், இதுதான் கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக பார்க்கலாம் இன்னொரு டீட்டெயில்டாக. ஒரு 2/3 மேட்ரிக்ஸ் m is 2 n is 3ன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குன்னா 3 வேஸ் இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் தட். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ரைட்டில் போய் டவுன் போகலாம், அது ஒரு பாத். செகண்ட் ஒன் வந்து ஒரு ரைட் போயிட்டு ஒரு டவுன் போயிட்டு ரைட் போகலாம். மூணாவது பாத் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே டவுன் வந்துட்டு இந்த கிரேயா இருக்க செல் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அப்படி மூவ் பண்ணலாம். அப்போ 3 டிஃப்ரெண்ட் பாத்ஸ் ஆர் தேர். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு பாத் சொல்லாதீங்க, இருக்கிற எல்லா காம்பினேஷன்ஸ் எவ்வளோ பாத் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுதான் கொஸ்டின். இதே ஏன் இது டிபின்னு சொல்கிறோன்னா, ஒரு 3/3 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 3/3 மேட்ரிக்ஸ்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ 2/3 மேட்ரிக்ஸ். அப்போ 2/3 மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா 3/3 மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதனால தான் ஒரு சப் ப்ராப்ளம், ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்த உடனே அது வந்து ஒரு டிபி ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். இதே மாதிரி 3/3லிருந்து 2/3 வந்துச்சு, 2/3லிருந்து 2/2 வந்துச்சு, 2/2லிருந்து 1/2 வந்துச்சு, 1/2லிருந்து 1/1 வந்துச்சு. 1/1 தான் பேஸ் கேஸ், அதுக்கு ஆன்சர் 1 எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுதான் நம்ம ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நான் 1/1க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா, அதுலேருந்து 1/2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா, அதுலேருந்து 2/2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா திரும்ப அப்படியே பில்ட் பண்ணிட்டு வரணும். ரைட் பாட்டம்ல இருந்து டாப்புக்கு பில்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா we will get the overall answer. அது ஒன்ஸ் நீங்க 3/3க்கு பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யாராவது ஒருத்தர் 2/3க்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்டா இந்த கிரிட்ல போய் 2/3யோட இண்டெக்ஸ்ல இருந்து பிரிண்ட் பண்ணாலே போதும், ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஸோ இப்படிதான் இது பார்த்த உடனே எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த டேபுலேஷனுக்கு யூ நீட் ஒரு அரே, ரைட்? ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி வேணும். we need a 2D மேட்ரிக்ஸ். அந்த மாதிரி தான் டேபுலேஷன் பில்ட் பண்ணணும், ரைட்? அப்போதானே 2/3க்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்டால் அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும். 3/3க்கு என்னன்னா அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து பில்ட் பண்ண முடியும். இங்க என்ன பண்ணும்? n+1/n+1. ஸோ இப்போ அவங்க m/n கொடுத்துருக்காங்கன்னா m rows n காலம்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா m+1, n+1 நம்ம அலோகேட் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுவோம்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன் தலைகீழாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம 1/1 1 cross 1 நம்ம சொல்றது இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் 1 cross 1. 3 cross 3னா இங்கே இந்த மேட்ரிக்ஸில் பார்க்கும்போது ஏதோ தலைகீழாக இருக்கும். இங்கே 3 cross 3 இங்கே இருக்கும், இதுதான் 1 cross 1, இங்கே தான் டெஸ்டினேஷன் வரும். பட் இங்கே நம்ம மேட்ரிக்ஸ் 1 cross 1ங்கிறது இந்த இடம். அப்போ அவங்க ஆன்சரை வந்து 1 cross 1க்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த செல்ல இருந்தா ரிட்டர்ன் ஆகும். கரெக்டாக இதுதானே 0th இண்டெக்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், இது 0th இண்டெக்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் காலம். அப்போ இங்கிருந்து ஆன்சர் ரிட்டர்ன் ஆகணும். அதனால பார்க்கறக்கு தலைகீழா தெரியும், பட் எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். எண்ட் ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ்ல எங்க இருக்கணும்? அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைமென்ஷனுக்கு ஆன்சர் கேட்குறாங்க. 1,1க்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்கன்னா நம்ம இந்த செல்ல எவ்வளோ பாத் இருக்குன்னு சொல்லணும். 2,2 கேட்குறாங்கன்னா இங்கிருந்து கொடுக்கணும். 3,3 கேட்டாங்கன்னா இங்கிருந்து ஆன்சர் கொடுக்கணும். அப்போ சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் எவ்வளோ பாத் 3/3க்குன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த செல்ல இருந்து நம்ம எடுத்து ஆன்சர் கொடுக்கணும், இந்த பர்டிகுலர் செல். Let's start building the end state table. End state table நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம் மேனுவலா. ஃபர்ஸ்ட் 1,1க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாத் தான் இருக்கு. அதாவது டெஸ்டினேஷன்ல மட்டும் இருக்கோம்னா வேற பாத் கிடையாது, அது மட்டும்தான். இப்போ அதுக்கு அடுத்த இதுல இருந்து வர்றோம்னு வச்சுக்கலாம், இந்த இடம், ரைட்? இதை தான் பில்ட் பண்ண போறோம். இதுவும் ஒரே பாத் தான். அப்போ இங்க இருந்து பாக்குறோம்னா இந்த இடத்துக்கும் ஒரே பாத் தான் இருக்கு. இதுக்கு அடுத்த இது எடுத்தீங்கனாலும் ஒரே பாத் தான். கரெக்டா இங்கிருந்து வர்றோம் அப்படின்னா இங்கிருந்து ஸ்ட்ரெயிட் பாத் தான், வேற பாத்தே கிடையாது. இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சா இங்க வரலாம், இங்கிருந்து இங்க வரலாம்,
ஒரே பாத் தான் இருக்கு. இப்போ இந்த செல் பில்ட் பண்ண போறோம், which is this particular cell. அந்த செல்ல இருந்து வரறனால ஒரே பாத் தான் டெஸ்டினேஷனுக்கு, there is no other path. கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த செல்லுக்கு இருந்து வரோம்னா இப்படியும் வரலாம், இப்படியும் வரலாம். அப்ப ரெண்டு பாத் இருக்கு. கரெக்ட்டா? இப்போ நம்ம எந்த செல் வேணும், இங்க இருந்து வரணும். இங்க இருந்து வரோம்னா ஒரு பாத் இது, ரெண்டாவது பாத் இது, மூணாவது பாத் இது. அப்போ மூணு பாத் இருக்கு அங்க இருந்து வர்றதுக்கு. இப்போ இந்த பொசிஷனுக்கு வர்றோம். இங்க இருந்து நம்ம இங்க வரணும்னா ஒரே ஒரு பாத்து தான் இருக்கு, there is no confusion. இங்க இருந்து வர்றோம்னா அதே மாதிரி மூணு பாத் இருக்கும், 1 2 3 மூணு பாத் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து வர்றோம் அப்படின்னா 6 பாத் இருக்கு. 1 அதாவது 2 3 4 5 6, ரைட்? 6 பாத் இஸ் அவைலபிள் இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு. இப்போ இதுதான் எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள், எனக்கு இதுதான் ஆன்சர் வரணும். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்னு பார்த்தோம். அதாவது இப்போ இங்க இருக்கிறதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்றோம், இந்த ஆன்சர் இங்கிருந்து வர்றது ஒரு பாத் சொன்னோம், இங்கிருந்து வர்றது ஒரு பாத் சொன்னோம். அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இந்த பாத் கிடைச்சிரும். இங்க மேட்ரிக்ஸுக்கு வரலாம். இந்த செல் வந்து நம்ம பேஸ் கேஸ்னு சொல்றோம், ஒரே ஒரு பாத் 1 மட்டும் தான். அதாவது இந்த இடம் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. இந்த இடத்துக்கு வேணும்னா இங்க வர்றதுக்கு இங்க இருக்கிற பாத் வேணும், இதுக்கு ப்ரீவியஸ் செல்ல இருக்கிற பாத், இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த பாத் எவ்வளோன்னு கிடைச்சிரும். அதே மாதிரி இங்க வேணும்னா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா இங்க கிடைச்சிரும். நான் எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சேன், ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் இருக்கனால இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் வரணும்னா எப்படி வருவோம், இந்த பிளேஸ்ல இருந்து வருவோம், இந்த பிளேஸ்ல இருந்து வருவோம். அப்போ இந்த ரெண்டோட காம்பினேஷன் எடுத்தோம்னா அதுதான் இந்த பிளேஸோடது. இதே தான் நீங்க டிபியில் கன்சிஸ்டண்டா பார்ப்பீங்க. டேபுலேஷன் அப்ரோச் ரொம்ப ஈஸி. நான் சொன்னதுக்கு ரீசன் என்னன்னா ப்ரீவியஸ் ஆன்சர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 எப்படி வந்துச்சு, இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, இந்த ரெண்டு பாத்துல தான் இங்க வர முடியும், அதனால தான் 2. இப்போ இங்க எப்படி 3 வந்துச்சு, இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இங்க 3 வந்துடும். இப்போ இந்த 1 எப்படி வந்துச்சு, இந்த 1 இந்த 0, இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இங்க 1. இங்க வந்து எப்படி 3 வந்துச்சு, இங்க 2 கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், இங்க 1 கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா இங்க 3 வந்துடும். அப்போ இங்க எப்படி 6 வந்துச்சு, இந்த இடத்துக்கு வரக்கு 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துக்கு வரக்கு 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு, அப்போ இந்த இடத்துக்கு வரக்கு 6 பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதே இது இன்னொரு இதில் பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே தான் வரணும், நான் இங்கிருந்து வரணும்னா இப்போ 2/3 அப்படின்னு இது சொல்றது. இந்த பொசிஷன் எப்படி வருதுன்னா இந்த பாயிண்ட், ரைட்? இங்கிருந்து எண்டுக்கு எவ்வளோ பாத் இருக்குன்னா 3 பாத் இருக்கு, 1 2 3. இங்கிருந்து எவ்வளோ பாத் இருக்குன்னா 1 2 3. அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இங்கிருந்து 6 பாத் இருக்கும். ஏன்னா இது வழியா 3 பாத் இருக்கு, இது வழியா 3 பாத் இருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து 6 பாத் இருக்கு, ரைட்? இப்படிதான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். இது இப்போ இது அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு, ஈஸியா அந்த அல்காரிதம் பில்ட் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ இது வந்துருச்சுன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது, அல்காரிதம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். சொல்யூஷன் ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா இதுதான் நான் இப்போ சொன்னது, எப்படி ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் அந்த வேல்யூ வருதுன்னு. இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இப்போ அல்காரிதம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிச்சு, ஈஸியா இதுக்கு கோட் எழுதிடலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், நம்ம கோட் எழுதி வில் கெட் திஸ், ரைட்? கோட் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நான் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டெல்லாம் விட்டுட்டேன். a of 1,1 1ன்னு செட் பண்ணிட்டேன். ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்கு எனக்கு வேல்யூ வேணும்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் செல்லோட வேல்யூ எடுத்து இங்கே அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் ஒரு செல் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு அடுத்த செல்லோட வேல்யூ அதை வச்சு அப்டேட் பண்ணிடுறேன். இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் செல்ல இருந்து எடுத்து இந்த வேல்யூ போட்டுக்கலாம். இதுதான் சிம்பிள் அல்காரிதம். இந்த அல்காரிதம் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ வில் பி ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ட்ரை. இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க 100,100க்கு நீங்க பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஒரு தடவை பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3,3க்கு எவ்வளோ, 5,5க்கு எவ்வளோ, 20,20க்கு எவ்வளோன்னா ஈஸியா ஆன்சர் இமீடியட்லி வந்துடும். ஏன்னா எல்லாமே அரேயோட இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ ஜஸ்ட் இன்னொரு தடவை ரீகேப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்கு ஆன்சர் நீங்க இதை பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த செல்லோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 2/2 மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதுதான் 2/2, கரெக்டா? இந்த ஜீரோஸ் எல்லாம் நம்ம ஏன் போட்டோம்னா பவுண்டரிக்காக, ரைட்டா? ஸோ எல்லா இதுலயும் வந்து 0th row 0th column 0 கொடுத்துருக்கோம், ரைட்? பட் இதுதான் நம்ம ஆக்சுவல் மேட்ரிக்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2/2க்கு ஆன்சர் கேட்கறாங்கன்னா இமீடியட்லி இதுல இருந்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். 3/2 கேட்கறாங்கன்னா இங்கிருந்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். 2/3 இருந்து கேட்கறாங்கன்னா இங்கிருந்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். 3/3 கேட்கறாங்கன்னா இங்கிருந்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம், ரைட்? யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கால்குலேட் எனிதிங். ஒரு டைம் நம்ம பண்ணதை வச்சு அப்படியே எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். இதுதான் ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்ஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கோட அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கோடும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது நீங்க எய்தர் கரண்ட் செல்லை வச்சு நெக்ஸ்ட் செல் அப்டேட் பண்ணலாம், அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன்.
இல்லைன்னா next cell போயிட்டு previous cell இருந்து value எடுத்துக்கலாம். Either way you do, the answer will work. So let's look at the next problem that we have here. So next problem, நம்ம fourth problem பார்க்கலாம். Can sum, right? அப்படினா என்னன்னா, what is the problem about? Let's read the question. Write a function can sum that takes in target sum and an array of numbers as arguments. The function should return a boolean indicating whether or not it is possible to generate the target sum using the numbers from the array. You may use an element of the array as many times as needed. You may assume that all input numbers are non-negative. அப்படினா என்ன சொல்றாங்க, இங்க ஒரு டார்கெட் சம் இருக்கு, ரைட்? சோ ஒரு 10 வெச்சுக்கலாம். ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுக்க போறாங்க, 2 3 7 5 அந்த மாதிரி. இந்த கொடுத்திருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வெச்சு இந்த டார்கெட் சம் அரைவ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது தான் क्वेश्चन. ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் क्वेश्चन. ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ 7 இதுதான் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சமன். இப்போ இதுல வந்து 5 3 4 7 தான் அரே கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 5 3 4 7 வச்சு 7 கொண்டு வர முடியுமானா பண்ணலாம். 3 4 ஆட் பண்ணா 7 வரும். இல்ல 7 இருந்துச்சுன்னா 7 வரும். இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ட்ரூ, ஒரு பூலியன் வேல்யூ ட்ரூ ரிட்டர்ன் ஆகுது. இன்னொரு क्वेश्चन, அதே 7 ஃபார்ம் பண்ணனும். 2 and 4 இருக்கு. இந்த 2 and 4 வச்சு 7 ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னா முடியாது, ரைட்? எவ்வளவு தடவை யூஸ் பண்ணாலும் முடியாது, ரைட்? அதுதான் क्वेश्चन. இதுல ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, இப்போ 21 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா இத வச்சு அப்படின்னா பண்ண முடியும். ஏன்னா 3 தடவை 7 ஆட் பண்ணலாம். அவங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு கவனிச்சீங்கன்னா, அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, you may assume all inputs, you may use an element of the array as many times as needed னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த 7 எவ்வளவு தடவை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 21 வேணும்னா 3 தடவை 7 கொடுத்தீங்கன்னா 21. அப்ப can sum of 21, 5 3 4 7 கொடுத்தாங்கனாலும் ஆன்சர் ட்ரூ தான் வரணும். ஏன்னா 3 7 வெச்சா 21 வரும். சோ இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், எப்பவும் போல ஒரு அரே கொடுத்திருக்காங்க, அதை வச்சு 7 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பில்ட் பண்ணலாம். கொடுத்திருக்க ரெண்டு ப்ராப்ளமுக்கு இன்ஸ்டன்ட் டேபிள் பில்ட் பண்ணலாம். அப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், டோட்டலா 8 இருக்கணும். ஏன்னா 7 கொடுத்திருக்காங்கும் போது n+1 க்கு அரே அலோகேட் பண்ணணும். டேட்டா டைப் என்னவா இருக்கணும், நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அதனால ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு எல்லாம் பூலியன் இனிஷியலைஸ் பூலியன் அரே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வித் n+1 எலிமெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டேட்டை பில்ட் பண்ணலாம். ரைட்? 0 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? எந்த அரேனாலும் 0-வா ஃபார்ம் பண்ண முடியும். 1 இதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதனால ஃபால்ஸ். 2 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? அதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால தட்ஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். 3 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? முடியும். ஏன்னா 3 இருக்கு, பண்ண முடியும். 4 ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா முடியும். 5 பண்ண முடியும். 6 பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ணலாம். 2 3 வச்சு பண்ணலாம். அதனால அதுவும் ட்ரூ. 7 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இது பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள், ரைட்? இப்போ யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க, இதுக்கு வந்து can sum 3, 5 3 4 7னா 3 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா, டார்கெட் சம் 3 பண்ண முடியுமானா இந்த அரேவை பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா சொல்லிடலாம். 2 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமானா ஃபால்ஸ், 1 ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா ஃபால்ஸ். இந்த அரேவோட இண்டெக்ஸ்ல இருந்து அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா வில் கெட் த ஆன்சர். அப்ப எண்ட் ஸ்டேட் கிளியரா கிடைச்சிருச்சு. செகண்ட் ப்ராப்ளம்க்கு எண்ட் ஸ்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸா இருக்கணும், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ட்ரூ செட் பண்ணிக்கிறோம். 5 3 4 7 ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப அது எல்லாத்துக்கும் வந்து we are setting it as true. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், 5க்கு 3க்கு 4க்கு 7க்கு இதெல்லாம் ட்ரூவா பண்ணிடுறோம். இப்போ அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க, 5 3 4 7 பண்ணியாச்சு. வேற என்ன நம்பர் இருக்குன்னா, இப்போ இது ட்ரூவா இருக்கு, ரைட்? இந்த ட்ரூ வச்சு இது ட்ரூ, இது ட்ரூ, இது ட்ரூ, இது ட்ரூ, இந்த 4 இண்டெக்ஸும் ட்ரூ செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, வேற எங்கெல்லாம் ட்ரூ இருக்கோ அங்க போறோம். இங்க இருந்து 3 கூட 5 ஆட் பண்ணீங்கன்னா டேபிளை விட்டு வெளியில போகுது, அதனால அதை விட்டுறலாம். 3 கூட 4 ஆட் பண்றீங்கன்னா 7, அது ஏற்கனவே அரேல இருக்கு, அதை விட்டுறலாம். ஐ மீன் அது ஏற்கனவே ட்ரூவா தான் இருக்கு, எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ 3ல இருந்து 3 ஆட் பண்றீங்கன்னா 6, அந்த 6 வந்து ட்ரூ மாத்தணும் நம்ம, கரெக்டா? ஏன்னா இங்க 3 இருக்கு, அது கூட இன்னொரு 3 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 6 வந்துடும். அப்போ இப்படிதான் நம்ம we are going to build the table. இதுதான் நம்ம லாஜிக், வெரி சிம்பிள் லாஜிக். நம்மளுக்கு டைரக்டா இது எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள் பில்ட் பண்ணும் போதே தெரியுது. அப்போ இந்த அல்காரிதம் நம்ம கோட்ல எழுதணும்னா போதும், இது ஒர்க் ஆகும். இதே இது அந்த 2, 4க்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னொரு இன்புட் கொடுத்துருந்தாங்க, எல்லாமே ஃபால்ஸா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கொடுத்தது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ட்ரூ செட் பண்றோம். 2, 4க்கு இந்த ட்ரூ 0ல இருந்து இந்த 2க்கும் 4க்கும் கொடுத்துருக்க இன்புட்டுக்கு ட்ரூ செட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ திரும்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வர போறோம்.
எங்கேயாவது ட்ரூ இருக்குன்னா அந்த செல்லுக்கு போயிடணும். அங்கிருந்து இந்த அரேல இருக்கிற ரெண்டு இண்டெக்ஸ் என்ன இருக்கோ அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் போய் செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ 0th இண்டெக்ஸ் ட்ரூ இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டையும் ட்ரூ பண்ணிட்டோம். இப்போ இங்கே ஃபால்ஸ் இருக்கு, அதனால எதுவும் பண்ண மாட்டோம். இங்கே வருவோம், இதை ட்ரூ பண்ணுவோம், இதையும் ட்ரூ பண்ணிடுவோம். கரெக்டா? ஸோ இப்படி ட்ரூ பண்ணிடுவோம். அதுக்கு அடுத்தது இந்த இண்டெக்ஸுக்கு வருவோம், இதை ட்ரூ பண்ணுவோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து we don't have to do it. ஸோ it is done. ஸோ இப்போ அரே இஸ் ரெடி. இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த கடைசி இண்டெக்ஸ் 6ல இருந்து பண்ணுறக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா 2 ஆட் பண்ணோம்னா அரே இண்டெக்ஸ் விட்டு வெளியில் போயிடுது. இப்போ இதை வச்சுட்டு இதை பில்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அவங்க கேட்டது வந்து 7 பில்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 7 பார்க்குறோம். இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 7 வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குது, அப்போனா நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். பட் அது ஒன்ஸ் நீங்கள் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 5 பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா 2 and 4 வச்சுட்டு 5 பண்ண முடியாது. 3 பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது 2 and 4 வச்சு. ரைட்டா? 4 பண்ண முடியுமானா பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம அல்காரிதம். டைரெக்டாக இந்த அல்காரிதம் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கோர் லாஜிக் இங்கே தான் இருக்குது. ஆன்சருக்குன்னு ஒரு பூலியன் அரே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டார்கெட் சம் +1 அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 7னா 8 கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். 0வோட இண்டெக்ஸை ட்ரூன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். எங்கெல்லாம் ட்ரூவாக இருக்கோ, இப்போ வந்து 0th இண்டெக்ஸ் 2nd இண்டெக்ஸ் ட்ரூவாக இருக்குன்னா ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் அந்த வேல்யூ என்ன இருக்கோ டார்கெட் சம்முக்குள்ளே இருக்குன்னா அதை ட்ரூன்னு மாற்றிடுறோம். இவ்வளோதான் லாஜிக். ஸோ இது பண்ணிட்டீங்கன்னா எனி நம்பர் கேட்கறது என்ன நம்பராக இருந்தாலும் அந்த நம்பர் நீங்கள் கொடுக்க முடியும். அப்போ 10,000 20,000 அந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் கொடுத்தாலும் உங்கள் அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகும். இதுதான் லாஜிக். இப்போ இதே கொஸ்டின் இருக்குல்ல, இந்த கேன்சம் ப்ராப்ளமை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் அப்ரோச்சில் யோசிச்சு பாருங்கள். எப்படி பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரகிள். ஒரு நார்மலாக இதை அப்ரோச் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். அப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பவர் ஆஃப் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பெரிய நம்பர்ஸ் போகும்போது நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கும்போது ஹேங் ஆகும். இதே கேன்சமுக்கு வந்து நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். அந்த அரேக்கு வந்து ஒரு 10 எலிமெண்ட் அரேல வச்சுருங்க. டார்கெட் சம் வந்து ஒரு 100,000 1 lakh or 1,15,000 கொடுத்து பாருங்க. அப்புறம் இந்த இதை ரன் பண்ணி பாருங்க. அந்த லூப் வந்து ஹேங் ஆக ஆரம்பிக்கும் when you give bigger numbers. பட் இதில் ரன் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகும். அதுதான் பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இப்போ ஆன்லைன் ஜிடிபியில் அந்த கோட் டைப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கோடுக்கு நான் இந்த செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் தரேன். நீங்கள் இது நார்மல் இந்த இன்புட்ஸ் கொடுத்து பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு. ஸோ ஐ ஹாவ் 2 7 14 3,000 ரைட். 7ஐயும் 14ஐயும் வச்சு 3,000 ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஐ எம் ரன்னிங் இட். ஆக்சுவலி யூ கேனாட் ஃபார்ம் இட் ரைட். 7 14 இதை வச்சு 3,000 பண்ண முடியாது. ஆன்சர் ஷுட் பி ஃபால்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கோட் இல்லாமல் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இல்லாமல் நார்மல் அல்காரிதம்ஸ் ஆர் ரிகர்சிவ் அல்காரிதம்ஸ் வச்சு இது பண்ணி பாருங்க. You will see that system hangs, right? So நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பெரிய இன்புட் போக போக system will start hanging. நீங்கள் அது பார்ப்பீங்க அது பண்ணும்போது. So then you will understand what is the power of dynamic programming. இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, இது பண்ணுறதுனால என்னன்னு. இப்போ 3,000க்கு பதில் நான் 13,000 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா say 113,000 கொடுக்குறேன். நம்பர் ஆஃப் இன்புட் 7 14 33 சும்மா 3 நம்பர் கொடுக்குறேன் ரைட். இப்போ இந்த அரே பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு டைம் இட் மைட் டேக் சம் டைம். பட் இந்த ரிகர்சிவாக அந்த கால் இருக்கிறதுனால இட் ஒர்க்ஸ். ஃபால்ஸ் வருது. பட் இதே இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் ட்ரை த சேம் ப்ரோக்ராம் வித் நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு அல்காரிதம் எழுதி 2 இன்புட் ஆர் 3 இன்புட் ஆக்சுவலி எடுத்துக்கலாம். 3 இன்புட் 7 14 33 3 இன்புட் வச்சுருக்கேன். அதை வச்சு 11300 இவ்வளோ ஒரு பெரிய நம்பர் பண்ண முடியுமானா 33 வச்சு இது பண்ண முடியும்னு சொல்லுது ரைட். ஸோ எவ்வளோ ரிகர்சிவ் கால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. நார்மலாக இது பண்ணீங்கன்னா ட்ரை த சேம் ஒன். நீங்கள் ஒரு அல்காரிதம் எழுதிட்டு இந்த இன்புட் வச்சு நீங்கள் பண்ணி பாருங்க. டோன்ட் யூஸ் த டிபி அப்ரோச், நார்மல் அப்ரோச். நீங்கள் இதை வச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி பாருங்க. டிபியில் பண்ணும்போது இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் இந்த எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள் பில்ட் பண்ணி அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை இட் இஸ் ஸோ சிம்பிள். இந்த அப்ரோச்சே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அந்த எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள் பில்ட் பண்ணுறதோட என்ன, எதுக்காக அந்த எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள் நான் மேனுவலாக வந்து ஒரு பேப்பர் அண்ட் பெனில் பண்ண சொல்கிறேன்னா அது பண்ணும்போதே 90% ஆஃப் த டைம் அல்காரிதம் என்னன்னு நம்மளுக்கு டைரெக்டாக தெரிஞ்சிடும். நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இருக்காது. ஓ இப்படி தான் நான் மேனுவலி பண்ணுறேன், ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ்லேருந்து எப்படி கரண்ட் வேல்யூ அப்ரோச் பண்ணுறேங்கிற ஒரு ஸ்டெப் நான் யோசிச்சேன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் அதே ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகி அடுத்தடுத்த இண்டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். அதனால டைரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ரைட். ஸோ இந்த கொஸ்டினே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இதே கேன்சம் ப்ராப்ளம் நீங்கள் வேற அப்ரோச் யோசிச்சு பாருங்க. நார்மலாக நம்ம டிபி இல்லாமல் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த ப்ரோக்ராமை இந்த இன்புட்டுக்கு ரன் பண்ணி பாருங்க. தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பவர் ஆஃப் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். இப்போ இதுக்கு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு மூவ் பண்ணலாம்.
இதே கேன்சரில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஹவு சம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம், அதுதான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமாக பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கெட் பேக் டு த ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இங்கே செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம், ஹவு சம். ஸோ ஹவு சம்மில் என்னென்னா ஒரு டார்கெட் சம் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு அரே ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த நம்பர்ஸ் எவ்வளோ தடவை வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டார்கெட் சம் எக்ஸாக்டாக வருமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் ஹவு சம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 2-3 எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 1, 7 வந்து 5, 3, 4, 7 இதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு. 3, 4 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 7 வருது. ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா போதும், 7 மட்டுமே எடுத்தாலும் 7ங்கிற ஆன்சர் வரும். பட் ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா போதும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஆன்சர் வந்து 7 மட்டுமே கொடுத்தாலும் 7 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ அவுட்புட் வந்து எய்தர் 3, 4 கொடுக்கலாம், இல்லை 7 கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது கொஸ்டின் 8 வந்து 2, 3, 5 வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு. 2, 2, 2, 2 இஸ் அன் ஆன்சர், 3 and 5 இஸ் அன் ஆன்சர். இந்த ரெண்டில் எது சொன்னாலும் கரெக்ட். மூணாவது 7, 2ஐயும் 4ஐயும் வச்சு 7 கண்டுபிடிக்க முடியுமானா முடியாது. ஸோ அப்போ ஆன்சர் நல் வரணும். நாலாவது 0 வரணும், 1, 2, 3 வச்சு எம்டி செட் அது கொடுத்தோம்னா நல் 0 ஆன்சர் வரும். அதனால எம்டி செட்னா ஆன்சர். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா 0க்கும் நல்லுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நல்னா ஆன்சர் இல்லைன்னு அர்த்தம். இது எம்டி செட்னா அந்த ஒன்றுமே கொடுக்காட்டியும் ஆன்சர் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 0க்கு வந்து எம்டி செட் கொடுத்தா போதும். பட் நல் ஆன்சராக வருதுன்னா அப்படி ஒரு சொல்யூஷனே அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ இது பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னா எப்போ என்ன பண்ணுவோம், விஷுவலைசிங் த எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள் ஆர் ஃபைனல் ஸ்டேட் டேபிள். ஸோ இப்போ 7 இருக்குது, 5, 3, 4, 7 வச்சு என்ன பண்ண முடியும், 7 பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், எம்டி செட் அந்த 0க்கு வந்து எம்டி செட் கொடுப்போம். அதுதான் இங்கே இருக்குது எம்டி செட். அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் இருக்குது அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ 3க்கு கீழே 3 கொண்டு வந்துடுவோம், 4க்கு கீழே 4, 5 கீழே 5, 7க்கு கீழே 7, இந்த 4 வேல்யூ போட்டிருப்போம், ரைட். ஸோ இப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட் இது போட்டோம். நம்மளுக்கு இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னன்னு தெரியும், இந்த 1 வந்து எதுவுமே பாசிபிள் கிடையாது இருக்கிறத வச்சு. அப்போ 1 கொடுக்குறாங்கன்னா நல் தான் வரணும், 2 கொடுக்குறாங்கன்னா நல் தான் வரணும், 3 கொடுக்குறாங்கன்னா 3 வரணும், 4 கொடுக்குறாங்கன்னா 4 வரணும், 5 கொடுக்குறாங்கன்னா 5 வரணும், 6 கொடுக்குறாங்கன்னா 3 and 3 வச்சோன்னா 6 வரும், அதனால் அது வரணும். 7 கொடுக்குறாங்கன்னா எய்தர் 7 மட்டும் வரணும், இல்லை 3யும் 4ம் சேர்ந்துச்சுன்னா 7 அது வரணும். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சராக வரும், கரெக்டாக. ஸோ இப்போ இது பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் எப்படின்னு தெரிஞ்சிடும், ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூ எல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம், அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஒரு வேல்யூவாக ஆட் பண்ணிட்டு வருவோம். இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் என்ன பண்ணுறோம், நல் இது எம்டி செட் மட்டும் போட்டு 0ன்னு சொல்லிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், கொடுத்துருக்க வேல்யூ எல்லாம் அதில் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். அதாவது 3, 4, 5, 7 அந்த 4ஐயும் எழுதிடும். அப்போ 3 ஆன்சர் வேணும்னா 3 வச்சாலே கிடைக்கும், 4 ஆன்சர் வேணும்னா 4 வச்சு கிடைக்கும், 5 ஆன்சர்னா 5 வச்சு கிடைக்கும், 7 ஆன்சர்னா 7 வச்சு. ஸோ இது டைரெக்டாக நம்மளுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணோடனே கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலி என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஞாபகம் இருக்கும், இந்த 5 எடுத்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ 3 எடுத்துக்குவோம். இங்கிருந்து 3 ஸ்டெப் தள்ளி 1, 2, 3 இந்த இடத்துல 3 இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபைன். இதுக்கு அடுத்ததுக்கு 1, 2, 3 இந்த இடத்துல 3யும் 3யும் சேர்ந்துச்சுன்னா 6 வருதுங்கிறத இங்கே லோட் பண்ணி வைப்போம். இதான் நம்ம போன தடவை லாஸ்ட் டைம் பண்ணோம், அதே தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். ஸோ 3யும் 3யும் ஆட் பண்ணால் 6 வருங்கிறனால 3, 3 எய்தர் 3, 3ன்னு சொல்லலாம், இல்லை 3, 3ன்னு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா 6 வருதுன்னு சொல்லலாம். இதே மாதிரி 4க்கும் வந்து we have to add 3. அப்போ 4ம் 3யும் சேர்ந்துச்சுன்னா 7 வரும். அதனால 3, 3 ஒரு ஆன்சர் 6க்கு, 7க்கு வந்து 3, 4 ஒரு ஆன்சர். இப்போ அதே மாதிரி அடுத்தது 4 எடுத்து 4 கூட ஆட் பண்ணோன்னா வெளியில் போயிடுது, அது பண்ணவே வேண்டாம். 5 எடுத்து 5 ஆட் பண்ணோன்னா அதுவும் வெளியில் போயிடும். 6 எடுத்தோன்னாலும் அதே மாதிரி தான், அதனால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால 3 வச்சு மட்டும்தான் இங்கே ஆன்சர் வரும். இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு 1 வருமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே சொல்யூஷன் படி 1 பண்ணவே முடியாது. 2 வருமானா பண்ணவே முடியாது. 3 இருக்கான்னா 3 வந்து வெறும் 3 வச்சு ஆன்சர் இருக்குது. ஒரு செட் வித் ஒன்லி 3, அதே மாதிரி ஒரு செட் வித் ஒன்லி 4, அதே மாதிரி ஒரு செட் வித் ஒன்லி 5, அதே மாதிரி 6 வேணும்னா ஒரு 3யும் 3யும் சேர்ந்தால் 6ன்னு வரும். 7க்கு 2 சொல்யூஷன் இருக்குது. இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இப்படி தான் ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வரணும். ஸோ இப்போ அல்காரிதம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எல்லா வேல்யூவும் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் i = 0
answer of I is equal to new of array list of integer. எல்லாத்தையும் initialize பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துருக்க ஆன்சரை வச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், டார்கெட் சம்முக்கு வெளியில் போயிடுச்சுன்னா எதுவும் பண்ணக்கூடாது. நம்ம கொடுக்குற இண்டெக்ஸ் வேல்யூவும் அரேயில் இருக்கிற வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணால் டார்கெட் சம்முக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது. இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், அதுவும் ஒரு சொல்யூஷன்னு ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஃபைனலி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போது கேன் சம் பண்ணிட்டோம், ஹவுஸ் சம் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது பெஸ்ட்டு. எனக்கு இப்போ எப்படி பெஸ்ட் சம் அப்படின்னா, இருக்கிற இது எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு எது வந்து உள்ளதுலேயே ஷார்ட்டஸ்ட் சம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் பெஸ்ட் சம். பெஸ்ட் சம்க்கு ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் அந்த கோடில் வேணும். ஐ வாண்ட் யூ டு ஒர்க் ஆன் இட். நானே ஆன்சர் சொல்ல, இங்கே ஆன்சர் இருக்குது, பட் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். தென் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஃபார் பெஸ்ட் சம். இல்லைங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சொல்யூஷன் பாருங்கள். எனக்கு என்னென்னா பெஸ்ட் சம்க்கு நீங்கள் எண்ட் ஸ்டேட் டேபிள் போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் இஃப் யூ கம் டு இட், ரைட். அதாவது என்ன பண்ணுவோம் நெட் சம்மரினா இந்த பாயிண்ட் தான் வெரி க்ரீ பாயிண்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும், இதுதான் ரொம்ப க்ரீ பாயிண்ட். நம்மகிட்ட இருக்கிற சொல்யூஷனை விட புது சொல்யூஷன் கம்மியான சைஸாக இருக்குன்னா அந்த சொல்யூஷனை எடுத்துக்கணும். அதுதான் வந்து சொல்யூஷன். அந்த ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் மட்டும்தான் போன சொல்யூஷனுக்கும் இதுக்கும் சேஞ்ச். அதர்வைஸ் there is no change in the overall solution. ஸோ பெஸ்ட் சம்னா ஷார்ட்டஸ்ட் சம். நம்ம 3, 4, 7 வருது, 7 மட்டும் 7 வருது அப்படின்னா 7 ரிட்டர்ன் பண்ணும். அதுதான் பெஸ்ட் சம். ஸோ இப்போ டேபுலேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு திரும்பி ஒரு சம்மரிக்கு வரலாம். அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் பில்ட் பண்ணணும். அதுதான் டேபுலேஷன் டேபிள். நம்ம டிபின்னு சொல்லலாம், டேப்னு சொல்லலாம். அவங்க கேட்டிருக்க n+1க்கு அந்த அரேவை அலோகேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ 0வாக இருக்கும், இல்லை நல்லா இருக்கும். எண்ட் ஸ்டேட் டேபிளை ஃபஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணணும். எண்ட் ஸ்டேட் டேபிளை நம்ம பில்ட் பண்ணும்போது என்ன அல்காரிதம்னு கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கே பிடிபட்டுரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்கிறத வச்சு அடுத்த செல்லோட ஆன்சரை பில்ட் பண்ணணும். அதுதான் மெயின் பாயிண்ட். டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் டேபுலேஷன் மெத்தடில் ப்ரீவியஸ் செல்ஸோட வேல்யூ வச்சு நெக்ஸ்ட் செல்லோட வேல்யூ கம்ப்யூட் பண்ணணும். அப்போ அது எண்ட் ஸ்டேட் நம்ம அதை பில்ட் பண்ணும்போதே அது எப்படி பண்ணுறோம் ப்ரீவியஸ் செல்லேருந்து கரண்ட் செல்லுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதை தான் இங்கே பில்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா டைரெக்டாக அல்காரிதம் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம். அண்ட் இன் அன் அன்ஈவன் ஃப்ளோர். இப்போ இந்த கொஷின் பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ant in an uneven floor, write down அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஒரு ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமில் வந்து n/n அவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது ஆர் டைல்ஸ் இருக்குது. அந்த டைல் லே பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு டைலும் மேலும் கீழமாக வச்சுருக்காங்க. ஒரு டைல் வந்து ஹையருக்கு, ஒரு டைல் வந்து லோவராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு 2D அரே ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஆண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு செல்லில் இருக்குது. அது எந்த இடத்துல வேணா இருக்கலாம், எந்த செல்லில் வேணா இருக்கலாம். அது வந்து அந்த இதில் மூவ் ஆகுது. அந்த ஆண்ட்னால் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் பண்ண முடியும், இல்லை டவுனில் மூவ் பண்ண முடியும், அவ்வளோதான். அதனால் மேலே போக முடியாது. ஸோ அதுதான் பாத். இப்போ ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அந்த இடத்துலேருந்து அதுக்கு மேலே இருக்க டைல்ஸுக்கு போக முடியாது, அதுக்கு ரைட் சைட்லையும் கீழே இருக்கிற டைலுக்கும் தான் போக முடியும். அப்போது அந்த ஆண்ட் வந்து அட் அ டைம் ஒரு டைல் தான் ஜம்ப் பண்ண முடியும். அதனால வந்து அதுக்கு 2 வயர் ஹைட்டாக இருக்கிற டைல்னால ஏற முடியாது. ஸோ இப்போ ஒரு ஆண்ட் வந்து ஒரு டைல்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா மேக்ஸிமம் அதனால எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடியும், அசியூமிங் 2 டைரக்ஷன் தான் போக முடியும்னா எவ்வளோ தூரம் போக முடியுங்கிறது தான் கொஷின். இப்போ அந்த கீழே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 1, 2, 9, 5, 3, 13, 0, 6, 7 இந்த 3 இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை எடுத்தோன்னா 1ல் ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். 1லேருந்து 2 போகலாம், ஏன்னா ஒரே ஒரு டைல் தான் ஹையராக இருக்குது. 2லேருந்து 3 போகலாம். 3க்கு அப்புறம் வந்து அதனால் 5கோ 13கோ 6கோ எங்கேயும் போக முடியாது, ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு டைல் உயரத்துக்கு மேலே இருக்குது. கரெக்டாக 3லேருந்து 5னா 2 டைல் ஜம்ப் பண்ணும், 3லேருந்து 13னா 2 டைல் ஜம்ப் பண்ணும், 3லேருந்து 6னா 3 டைல் ஜம்ப் பண்ணணும். அப்போனா அதனால் அந்த 3 டைல் அது மூவ் பண்ணியிருக்கு 1, 2, 3லேருந்து. அதுக்கு மேலே போக முடியாது. அதனால அதுதான் லாங்கஸ்ட் பாத் 1, 2, 3. ஸோ இப்போ திரும்பி இங்கிலீஷில் ஒரு தடவை படிக்கிறேன். The floor in a n/n room is uneven. Each tile is slightly higher or lower than the other and it is represented in a 2D array format. There is a small ant which is trying to move across the floor. It wants to travel the longest path that it can. It can start on any tile within the room. It can just climb 1 centimeter at a time. So it cannot jump from a tile which is 6 centimeters to a tile that is 8 centimeters. Assuming all the tiles are of different height, the ant can never climb now.
Objective, find the maximum length path such that all tiles along the path are in increasing order with a difference of 1 and can move in two directions from a given cell. Either it can move right, which is I comma j plus 1, or it can move down, which is I plus 1 comma j. Also assume that the ant cannot continue at the same height between the two tiles. இப்போ 1 இருக்குன்னா அதனால travel பண்ண முடியாது. either மேலே போகணும் இல்லை கீழே போகணும். ஸோ இதுதான் question. ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஆஃப் த மேஜர் திங்ஸ் இன் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் இப்போ சின்ன நம்ம ஃபிபனாசியே பார்த்தோம். சின்ன நம்பர்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நார்மல் அல்காரிதம்ஸ் ஒர்க் ஆகும். இதே ஃபிபனாசி ஆஃப் 100, ஃபிபனாசி ஆஃப் 1000 அப்படின்லாம் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் தான் ஒரே அப்ரோச். இப்போ இந்த ஃப்ளோர் ப்ராப்ளமே எடுத்தீங்கன்னா 3x3க்கு பேக் ட்ராக்கிங் வச்சு கூட பண்ணலாம், இந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் இதே 30x30 அந்த மாதிரி ஒரு ரூம் சைஸ் இருக்குன்னா ஒரு 100x100 இருக்குன்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் தான் போய் ஆகணும். பேக் ட்ராக்கிங்க்கு ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ வந்து கிராஷ் ஆயிரும். அதனால தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி ப்ராப்ளம் சைஸ் பெருசாக சைஸ் ஆஃப் த கிரிட் பெருசாக டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் தான் ஒரே அப்ரோச். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ எண்ட் ஸ்டேட் விஷுவலைசேஷன் பண்ணலாம். நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். 10, 11, 12, 20, 7, 33, 13, 21, 34, 35, 37, 22, 101, 102, 103, 44. இப்போ இதில் லாங்கஸ்ட் பாத் எடுக்கிறோன்னா நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியுது 10, 11, 12, 13 ஒரு லாங் பாத் அங்கே இருக்குது. ஸோ ரைட்டில் மூவ் பண்ணி டவுனில் மூவ் பண்ணுறோன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுதான் உள்ளே பெருசாக இருக்கும். ஸோ இப்போது ஒரு செல்லாக இது 2 ஸ்டேஜாக வந்து எண்ட் ஸ்டேட் விஷுவலைசேஷன் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட், அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட். இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் என்னன்னா அந்த பர்டிகுலர் செல் மட்டும் எடுக்க போகிறோம். அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆன்சர்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ 10 மட்டும் இருக்குன்னா 1 தான் ஆன்சர், 10 and 11 இருக்குன்னா 2 தான் ஆன்சர். இப்போ 12 இருக்கு, 12 பொறுத்த வரைக்கும் 10, 11, 12 வந்ததுனால 3. 20 மட்டும் எடுக்கிறோன்னா 1 தான் ஆன்சர். கரெக்டாக, ஏன்னா அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 7 எடுக்கிறீங்கன்னா 1 தான் ஆன்சர். 33 எடுக்கிறீங்களா 1 தான் ஆன்சர். 13 எடுக்கிறோமா 4 ஆன்சர் வரும், ஏன்னா 3லேருந்து 1 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அதனால 4. 21க்கு 2 ஆன்சர் ரைட்டா, ஏன்னா 1 இருக்கு 20, 21 is 2. 35க்கு 1, 34க்கு 1, 35க்கு 2, 37க்கு 1, 22க்கு இப்போ எடுத்தோம்னா 3 வரும், ஏன்னா 20, 21, 22 அந்த பார்த்து எடுக்கிறோம்னா 3 வரும். 101க்கு 1, 102க்கு 2, 103க்கு 3, 44க்கு எதுவுமே கிடையாது, அதனால 1 தான். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா. இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட்னா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு 10 மட்டும் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸில் 1 இருக்கும். 10 and 11 மட்டும், அதாவது 1,2 நான் இன்புட் கொடுக்குறேன் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்லன்னா 2 ஆன்சர் வரும். 1,3 கொடுக்குறேன்னா அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 செல்லையும் எடுத்தோம்னா எது 10, 11, 12 தான் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத், அதனால 3. இது இப்போ 10, 11, 12, 20 1,4 கொடுக்குறேன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 தான் நம்மளுக்கு வரும், 3 தான் வரும். ஏன்னா அதை இந்த அரே எடுக்கிறீங்க, இந்த ஒரே ஒரு ரோ எடுக்கிறீங்கன்னா 10, 11, 12 தான் லாங்கஸ்ட் பாத். அதாவது நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்னா இந்த 1, 2, 3, 1 எடுக்கிறோம்னா இந்த 1, 2, 3, 1ல எது மேக்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். எது மேக்ஸு 3 தான் மேக்ஸ், அதனால 3 வரும். இப்போ திரும்பி இந்த 1, 1 மட்டும் எடுக்கிறோம். ஓகே, 2,1 கொடுக்குறோன்னா இதை மட்டும் எடுக்கிறோம், அப்போ 1 தான் மேக்ஸிமம். இப்போ இந்த 4 பாக்ஸும் எடுக்கிறோம். இந்த 4 பாக்ஸ் எடுத்தோம்னா எது மேக்ஸிமம் 2 தான் மேக்ஸிமம், அதனால 2 வரணும். இப்போ இந்த 6 பாக்ஸ் எடுக்கிறோம் ரைட், 1, 2, 3, 1, 1, 4 எடுக்கிறோம்னா 4 தான் மேக்ஸிமம், அதனால 4 வரும். இந்த 8 பாக்ஸ் எடுக்கிறோம் டோட்டலாக, அப்போ எது மேக்ஸிமம்னு பார்த்தோம்னா 4 தான் மேக்ஸிமம். இப்போ இந்த 6 பாக்ஸ் எடுக்கிறோம், இந்த 3 பாக்ஸ் எடுக்கிறோம்னா இந்த இடத்துக்கு 1 தான் மேக்ஸிமம். இந்த பாக்ஸ் இது டோட்டலாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ 2 தான் மேக்ஸிமம். இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக எடுக்கிறோம், எது மேக்ஸிமம் 4 தான் மேக்ஸிமம். இந்த ஹோல் பாக்ஸ் திரும்பி எடுக்கிறோம், 4 தான் மேக்ஸிமம், இங்கே இருக்குது, அதுதான் இங்கே வரும். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் மட்டும் எடுக்கிறேன்னா 1 தான் மேக்ஸிமம். ஃபஸ்ட்டு 2 காலம் எடுக்கிறேன்னா 2 தான் மேக்ஸிமம். ஃபஸ்ட்டு 3ன்னா 4, அப்புறம் 4. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட். ஏன்னா இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது டைரெக்டாக பண்ணுறது கஷ்டம்,
அதனால இப்போ இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட் பண்ணோம்னா ஈஸி. ஏன்னா இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்னா அந்த ஒரு செல் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறவங்க போது ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும். அதை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 10 மட்டும் எடுத்தோம்னா இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்டில் 1, ஏன்னா அந்த 1 தான் இருக்குது. 10 and 11 2, 10 11 12 3, 10 11 12 13 4. இப்போ திரும்பியும் 1 வருது. அப்போனா 1, 1 2க்கு 2, 1 2 3க்கு 3, 14க்கு 10 11 12 13 14 5 வந்துடும். 33க்கு 1, 34க்கு 2, இங்கே வந்து 4 இருக்கு. இங்கே ஏற்கனவே 1 2 3 இருக்கிறதுனால இங்கே 4க்கு வந்து 4 ஆன்சர் வரும். 15 இருக்கு. இங்கே வந்து 1 2 3 4 5 இருக்கிறதுனால இந்த செல்லுக்கு 6 வரும். இங்கே வந்து 101 இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதனால 1. இங்கே வந்து 3 33 34 இருக்கிறதுனால 35க்கு 3 வரும். 4 5 1 2 3 4 இந்த எடுத்தோம்னா 1 2 3 4 5 வரதுனால இங்கே 5 வரும். இங்கே வந்து 10 11 12 13 14 15 வரதுனால 16க்கு 7 வரும். இதுதான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ். இப்போ எண்ட் ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம். எண்ட் ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கொயருக்கு என்ன ஆன்சர்னு. இப்போ 1 எடுத்துக்கிறோம்னா 1 1 and 2 எடுத்தா 2 தான் பெருசு. 1 2 3 எடுத்தா 3 பெருசு. 1 2 3 4 எடுத்தா 4 பெருசு. இப்போ செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலம்க்கு 2 1 இருக்கு. இந்த 2 1ல எது பெருசுன்னா 1 தான் ஆன்சர். இந்த 4 பாக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது 2 தான் மேக்ஸிமம். இந்த 6 பாக்ஸ் எடுக்கும்போது 3 தான் மேக்ஸிமம். இந்த 8 பாக்ஸ் எடுக்கும்போது 5 தான் மேக்ஸிமம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 காலம்ஸ் எடுக்கிறோம்னா 1 மேக்ஸிமம். இந்த காலம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம்னா 2 மேக்ஸிமம். இந்த 6 காலம் சேர்த்து 9 காலம் சேர்த்து எடுக்கிறோம்னா 4 தான் மேக்ஸிமம். இந்த 12 காலம் எது மேக்ஸிமம்னு பார்த்தா 6 தான் மேக்ஸிமம். அதே மாதிரி தேர்ட் ரோ ஃபில் பண்ணுறோம். 1 3 5 7. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இந்த ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, யாரோ ஒருத்தர் இந்த இது கொடுத்துட்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த இது மட்டும்தான் இருக்குது, இந்த ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்குது, இந்த ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் எது வாட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் பாத்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ இந்த ஸ்கொயருக்கு வரணும். இந்த ஸ்கொயர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 தான் மேக்ஸிமம்னு சொல்லும். இதே வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு எது லாங்கஸ்ட் பாத்னு கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுதான் மேட்ரிக்ஸ். இந்த மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3,3 எடுக்கணும், அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ் எதுக்குன்னா கால்குலேஷன் பர்பஸில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்டெப் பண்ணிட்டு தான் ஃபைனல் ஸ்டெப் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு. ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் செல்லுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த கிரிட்ல எது மேக்ஸிமம்னு கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ இந்த ரோல அப்படிதான் கால்குலேட் ஆகும். தேர்ட் மேட்ரிக்ஸ் இன்னொன்று பார்க்கலாம். ஸோ இதையும் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சருக்கு போகலாம். 10 12 14. இப்போ இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறோம். 10ங்கும் போது 1, 12க்கும் 1 தான், ஏன்னா கண்டினியூட்டி கிடையாது 10க்கும் 12க்கும். 14க்கும் 1 தான், 16க்கும் 1 தான். கரெக்டாக, ஏன்னா 1 1 இன்க்ரீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆண்ட்னால மூவ் ஆக முடியும். இங்கே எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக இருக்குது. செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கலாம். 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3க்கு 1, 5க்கு 1, 7க்கு 1. தேர்ட் ரோ 33 35 37 39. ஃபோர்த் ரோ 103 105 107 109. அப்போ எல்லாமே இதில் 1 இருக்குது. ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ் போகிறீங்கன்னா அதுலேயும் எல்லாமே 1 தான் இருக்கும். ஏன்னா மேக்ஸ் எடுத்து எந்த வேல்யூ போட்டாலும் 1 தான் வரும். ரைட். இப்போ இந்த ஆண்டோட மேக்ஸிமம் மூவ் எடுத்திங்கன்னா 1 தான் இருக்கும், எங்கேயும் நகரவே முடியாது அந்த செல்லில் இருந்து. இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் ஃபைனலாக பார்க்கலாம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு இன்புட் கால்குலேட் பண்ணுறான். 15 மட்டும் இருக்கும்போது 1 தான். 15 and 5 இருக்கும்போது 1 தான். 15 5 17க்கும் 1 தான். 15 5 12க்கும் 1 தான். 1 1 இங்கே வந்து 2, ஏன்னா 14 இருக்குது 15 இருக்குங்கனால 2. 20க்கு 1 தான். 13க்கு 1, 18க்கு 1, 24க்கு 1, 10க்கு 1, 19க்கு 1, 12க்கு 1, 5க்கு 1, 12க்கு 1. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தோம்னா ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது இதை மட்டும் எடுத்து மேக்ஸிமம் பார்க்குறோம் 1. இந்த ரெண்டையும் எடுக்கிறோன்னா 1 1, 3ஐயும் எடுக்கிறோன்னா 1 1 1, 4ஐயும் எடுக்கிறோன்னா 1 1 1 1, அதுக்கப்புறம் 1 1. இங்கே வந்து 2 வரும், இதுக்கப்புறம் 2 வரும். கரெக்டாக, இதுக்கு அடுத்த செல்லுக்கு 1 1 2 2 1 1 2 2. இதுதான் ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ யாரோ ஒருத்தர் 3,3க்கு என்ன ஆன்சர்னா இந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ நிறைய மேட்ரிக்ஸ் பார்க்குறோம். இது எதுக்குன்னா இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இன்டர்மீடியட் பில்ட் பண்ணுவோம். அகெயின் 1 1 1 2 3 4. செகண்ட் இதுக்கு திரும்பி 1ல் ஆரம்பிக்கும், ஏன்னா 2 மட்டும் எடுக்கிறீங்கன்னா 1 தான்.
3, அதுக்கப்புறம் 4 இருக்கிறதுனால 11 வரும்போது கண்டினியூ ஆகும். 7, 8, 9, 10, 11 வரதுனால 5 வரும். அப்புறம் 14க்கு 1, 15க்கு 2, ஏன்னா 14 and 15 இருக்கிறதுனால 5 எடுக்கிறீங்கன்னா 2, 3, 4, 5 வருது, அதனால 4 ஆயிரும். இங்கே 6க்கு வந்து 2, 3, 4, 5, 6 is one sequence, அதனால 5 வந்துடும். அப்புறம் 17, 18, 19, 20, ரைட்? இதுதான் வந்து இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ். ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த பர்டிகுலர் கிரிட்ல இருக்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஏற்கனவே இது பண்ணியிருக்கோம், அதனால இல் ரன் இட் ஃபாஸ்ட். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் கிரிட். இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வேல்யூ கேட்குறாங்க, 2,3க்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னா இதுதான் 2,3, மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் 3 அந்த மேட்ரிக்ஸில். இப்போ இந்த கொடுக்குறாங்க, இதை கொடுத்துட்டு இதில் எது மேக்ஸிமம்னு கேட்குறாங்கன்னா the maximum path will be 3, ஏன்னா 7, 8, 9 இருக்கு, 2, 3, 4 இருக்கு, இந்த ரெண்டுமே மேக்ஸிமம் பாத் தான். ஸோ அப்படி தான் ஆன்சர் வருது, ரைட்? ஸோ இதுக்கு அல்காரிதம் நம்ம ஏற்கனவே இதில் பார்த்தது தான், ரைட்? ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் அல்காரிதம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்னு. ப்ரீவியஸ் வேல்யூலேருந்து கரண்ட் வேல்யூ 1 இருக்குன்னா மேட்ரிக்ஸோட i+1 இஸ் மேட்ரிக்ஸ் கரண்ட் வேல்யூ +1. அதே மாதிரி j+1 என்னை விட கம்மியாக இருக்குன்னா கரண்ட் வேல்யூ +1 எடுத்து அடுத்ததில் ஆட் பண்ணுறோம். இதுதான் மேட்ரிக்ஸ். அப்புறம் ஃபைனலாக அதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம், ரைட்? அந்த பர்டிகுலர் செல் வரைக்கும் எது மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன், ஃபைண்ட் மேக்ஸ்னு. அது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒரு i, j கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சப் மேட்ரிக்ஸில் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதை பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் அல்காரிதம் ஃபார் திஸ், ரைட்? ஸோ இது தேர்ட் ஒன். இந்த இதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஏன் அது பண்ணோம்னா 2 ஸ்டேஜாக பண்ணணும். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் என்ன வேல்யூன்னு கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் அந்த சப் மேட்ரிக்ஸில் எது அதிகம்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ் வந்தோம், டைரெக்டாக பண்ணாமல். ஸோ இப்போ இதே தான் அன்இவன் 4 டைரக்ஷன்ஸ் மூவ் பண்ண முடியும். போன இதில் 2 டைரக்ஷன்ஸ் தான் போக முடியும்னு இருந்துச்சு. இதே 4 டைரக்ஷனும் பண்ண முடியும்னா அந்த அல்காரிதம் எப்படிங்கிறது தான் இது. அதில் ஆல் 4 டைரக்ஷன்ஸில் நீங்களே ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் இருக்காது அல்காரிதமில். நீங்கள் i+1, j போட்டு அதை பார்க்கணும். நான் இதில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஒரே ஒரு சின்ன இதுதான், நீங்கள் ரொட்டேட்டும் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது. கீழிருந்து மேலே போனாலும் ஒர்க் ஆகணும், மேலேருந்து கீழே போனாலும் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் அல்காரிதமை ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வந்து இது ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு இதே சொல்யூஷன் போட்டு பாருங்கள். இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸசைஸாக இருக்கும். நான் இங்கே ஸ்க்ரீனில் அல்காரிதம் கொடுத்துட்றேன். இது நீங்கள் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் செக் த ஆன்சர் வித் வாட் யூ காட். நீங்களாக அரைவ் பண்ண பாருங்கள். நான் இந்த ஆன்சரை இங்கே சொல்லலை டைரெக்டாக என்ன ஆன்சர்னு. நீங்களாக இந்த சொல்யூஷனுக்கு பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நம்ம இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வர பாருங்கள். பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் கெட் த ஆன்சர் யூ கேன் லுக் அட் திஸ் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் ரெக்டாங்கிளில் எவ்வளோ ஒன்ஸ் இருக்குது? இந்த 4 ஒன்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா there is a rectangle. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 4. இது எடுத்தோன்னா இந்த 3 ரெக்டாங்கிள் எடுத்தோன்னா it is in a straight line. So answer is 3. இதுதான் find the largest rectangle. இப்போ எப்போவுமே ஒரு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் கொஷின் எடுக்கிறோன்னா ஏன் இந்த கொஷின் வேறு அப்ரோச் எடுக்க முடியாதுன்னா அகெயின் லுக் அட் இட் as ஒரு 1000 by 1000 அரே இருக்குன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும், நம்ம அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் மெயின் கொஷின். டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இன்க்ரிமெண்ட்லாம் பில்ட் பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷனை. அந்த டேபிளையே வந்து ப்ரீவியஸ் செல்லோட வேல்யூ வச்சு கரண்ட் செல் கால்குலேட் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். கால்குலேஷன் அப்ரோச்சும் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ அந்த இன்டர்மீடியட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறது எப்போவுமே மேட்ரிக்ஸ்னால் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் வந்துட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட் வரணும். ஒரு நார்மல் அரேனா அது தேவையில்லை. பட் ஒரு 2D மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கனாலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நம்ம இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் வரணுங்கிறது. ஸோ இப்போ இந்த சொல்யூஷன் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கொஷனுக்கு நான் அல்காரிதம் கொடுக்க போகிறதில்ல, யூ ஒர்க் ஆன் திஸ். இந்த கிவன் டெஸ்ட் கேசஸ் நான் ஒரு 2-3 மேட்ரிக்ஸாவது மினிமம் காமிக்கிறேன். அந்த மேட்ரிக்ஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸாக எடுத்து உங்களால் கோட் எழுத முடியுதான்னு பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இன்புட் மேட்ரிக்ஸஸ், இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம பார்த்தது தான். ஸோ இதுக்கு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் பில்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு 0 0 0 0 0, இதில் எந்த கொஷனும் இல்லை. 1 இருக்குன்னா 1, இப்போ இந்த 1 and 1 மட்டும் இருக்குன்னா அப்போ 2, ரைட்? மேட்ரிக்ஸ் எது லார்ஜஸ்ட் ரெக்டாங்கிள், இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா 2. இந்த 2 ரோ கொடுக்குறோன்னா 0, அடுத்த ரோக்கு 0 1, இங்கே எடுத்தால் 4 ஆயிரும். கரெக்டாக இந்த 4 மேட்ரிக்ஸ் சேரும்போது 4, அப்புறம் 0 0 0 0 0. இப்போ இது பண்ணும்போது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரலாம். ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம், அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபுல்லாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இதுக்கு 0, ஃபஸ்ட்டு 2 மட்டும் கொடுக்குறாங்கன்னா
0. First 3 கொடுக்குறாங்கன்னா 0. First 4 கொடுக்குறாங்கன்னா 0. Second row first column-னா 0. Second row second column. அதாவது இந்த matrix இங்க we have a matrix. இந்த matrix மட்டும் consider பண்றோம்னா our answer is 1 is the largest one. இந்த matrix consider பண்றோம்னா maximum value is 2. இந்த full matrix consider பண்றோம்னா maximum value is 2. கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த first 3 மட்டும் consider பண்றோம்னா answer is 0. இந்த matrix consider பண்றோம்னா maximum value is 2. இந்த matrix consider பண்றோம்னா maximum value is 4. இந்த whole matrix consider பண்றோம்னா maximum value is 4. இப்போ first column மட்டும் consider பண்றோம்னா 0. First 2 column consider பண்றோம்னா answer is 2. First 3 column consider பண்றோம்னா answer is 4. First 4 column consider பண்றோம்னா answer is 4. இப்போ இது அரைவ் பண்ணும்போதே அல்காரிதம் ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும். இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன பண்றோம்? We are just computing for that particular cell. அதுக்கு அடுத்த செல் போகும்போது previous cell 1 இருந்து இதுவும் 1 இருந்துச்சுன்னா 1 சொல்றோம். இல்ல டாப் செல் 1 இருந்து கரண்ட் செல்லும் 1 இருந்துச்சுன்னா டாப் செல்லோட வேல்யூ கூட 1 ஆட் பண்றோம். இதே டாப் செல் வந்து இங்க 2 இருக்கு இங்க 2 இருக்குன்னா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க 4 கொண்டு வர்றோம். கரெக்ட்டா? இப்போ 0 இருக்கு 0 இருக்குன்னா 0 0 0 இருக்குன்னா இங்க 1 ஏன்னா கரண்ட் வேல்யூ 1 ரைட் கரண்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணி இந்த வேல்யூ கொண்டு வரோம். இப்போ இங்க 1 இருக்கு இங்க 0 இருக்கு கரண்டா இந்த செல்ல 1 இருக்கு அப்படின்னா இதையும் இந்த வேல்யூ கூட இதை ஆட் பண்ணும். அதாவது இந்த வேல்யூ கூட இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு செல்லையும் ஆட் பண்றோம்னா we'll get the next value. இதுதான் ரெக்டாங்கிளுக்கு அல்காரிதம். ஸோ இது நீங்க பில்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க அது என்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணீங்க, எப்படி அதுக்கு வந்து 2 நீங்க போட்டீங்க, இந்த செல்லுக்கு எப்படி 2 போட்டீங்க, இந்த செல்லுக்கு ஏன் 4 போட்டீங்கிறத இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட் யூ வில் கெட் த அல்காரிதம். இங்க ஏன் 1 வந்துச்சு, இங்க இந்த வேல்யூ இங்க ஏன் 1, இந்த 1 ஏன் இங்க வந்துச்சு, இங்க ஏன் 2 போட்டோம், இங்க ஏன் 2 போட்டோம், இங்க ஏன் 4 போட்டோம்னு நம்ம மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணாலே we will know how we arrived at this matrix. இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொண்டு வரது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா மேக்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ ஆர் மேக்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூன்னு போட்டோம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிரும். இப்போ இதுதான் நம்ம அல்காரிதம். இதை வச்சு நீங்க கோட் பில்ட் பண்ண பாருங்க. நான் இன்னொரு மேட்ரிக்ஸும் கொடுக்குறேன் இன்புட்டுக்கு. இந்த இன்புட் எடுத்துக்கலாம். இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் 0 1 0 1. அதுக்கு அடுத்ததுக்கு 0 இங்க 2 கரெக்டா. இதுக்கு அடுத்த வேல்யூக்கு 1 இருக்காங்க ரைட். பட் இந்த இதுக்கு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி வரும்னு. இந்த இடம் வந்து ரெக்டாங்கிள்லயே வரல கரெக்டா. இதுதான் ரெக்டாங்கிள் இருக்கு. அப்ப இதுக்கும் 2 தான் வரணும், இதுக்கு 3 வரணும் ஏன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு. இதுக்கு அடுத்த ரோ போறோம், இங்க 3 வரணும் ஏன்னா இந்த 3 சேர்ந்தா ஒரு ரெக்டாங்கிள். இங்க 0 இங்க 3 வரணும் ஏன்னா இந்த 3 சேர்ந்துச்சுன்னா இட் இஸ் 3. இங்க எடுக்கிறோம்னா இது 1, இங்க எடுக்கிறோம்னா இங்க 0, இங்க எடுக்கிறோம்னா இங்க 1, இங்க 0. ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இதை பில்ட் பண்ணும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்னு. இந்த 2 1 இருக்கிறனால 1 கொடுத்தோம், இந்த 3 1 இருக்கிறனால 1 கொடுத்தோம், இந்த 2 1 இருக்கிறனால 1 கொடுத்தோம், இந்த 3 1 இருக்கிறனால இங்கே 3 கொடுத்தோம் ரைட். ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். மேக்ஸ் ஆஃப் தட் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ரைட். இப்போ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் இன்புட்டாக கொடுக்கணும். இது இன்புட்டாக கொடுக்கணும். யூ ஷுட் கெட் த அவுட்புட் லைக் திஸ். அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ இப்போ மூணாவது மேட்ரிக்ஸ் ஸ்லைட்லி ஈவன் மோர் ட்ரிக்கியர். இது ஒரு டெஸ்ட் கேஸாக கொடுத்து உங்கள் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுதா பாருங்க. இன்டர்மீடியட் மேட்ரிக்ஸ் 0 0 0 1, அடுத்ததுக்கு 1 ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், 2 நெக்ஸ்ட், 3 தேர்டு, 4 ஃபோர்த்து. ஏன்னா இந்த ரோ எடுக்கிறீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு இதில் இருக்கு, ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கு. அடுத்தது 0 2 ஏன்னா இந்த 2 சேர்ந்துச்சுன்னா இது ஒரு ரெக்டாங்கிள், இதுக்கு 0, இதுக்கு வந்து 3 ஏன்னா இந்த 3 சேர்ந்துச்சுன்னா there is 3 அதனால 3ங்க. 1 0 1 0 இது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். இப்போ இது இந்த பார்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, மேக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ யூ வில் நோ ஹவு டு டூ இட். ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் ஆஸ் வெல் ரைட். ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு. இந்த செல்லுக்கு 2 தான் வரணும், 3 கிடையாது, தப்பாக போட்டிருக்கேன். இது 2ஆக இருக்கணும். ஸோ ஐ கேன் அப்டேட் இட் குவிக்லி. இந்த செல்லோட வேல்யூ 2, அதுதான் அங்கே மேக்ஸாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ வித் இட். ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் டேபுலேஷன் அப்ரோச்சுக்கு பார்த்தோம். ஸோ வி saw that it is bottom up approach, ஒரு ஐட்ரேட்டிவ் அப்ரோச். இந்த ஐட்ரேட்டிவ் அப்ரோச்சில் ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ் வச்சு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம்.
நம்ம எண்ட் ஸ்டேட் விஷுவலைசேஷன் சொன்னோம். அதாவது மேனுவலி அதை எப்படி பண்ணுறோம், ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ்லேருந்து கரண்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறக்கு அல்காரிதம் பார்த்தோம். அதைத்தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும்போது இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் போயிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட் போகணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்னா அந்த பர்டிகுலர் செல் மட்டும் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஃபைனல் ஸ்டேட் போகும்போது இந்த சப் மேட்ரிக்ஸோட மேக்ஸிமம் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். கரெக்ட். ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி டிபி அப்ரோச் அப்படின்னாலே ப்ராப்ளம் டைல் வந்து ஹியூஜாக இருக்குது, பெரிய வேல்யூஸ் இருக்குது, நீங்கள் நார்மல் அல்காரிதம் போனால் டைம் லிமிட் எக்ஸீடட் வருது, அந்த மாதிரி வரும்போது டைனமிக் அப்ரோச் இஸ் அ இன்க்ரிமெண்டல் அப்ரோச். இந்த டேபுலேஷன் அப்ரோச் என்ன, இன்க்ரிமெண்டல். ப்ரீவியஸ் வேல்யூ வச்சுட்டு கரண்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கால்குலேட் பண்ணுவோம். ப்ரீவியஸ் வேல்யூ வரைக்கும் ரீயூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஆன்சரை. ஸோ வி வில் நாட் கால்குலேட் இட் அகெயின் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச். இது நம்ம ஃபிபனாசிலிருந்தே பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் டேபுலேஷன் அப்ரோச். இந்த செக்ஷன் வரைக்கும் டேபுலேஷன் அப்ரோச் தான் பார்த்துருக்கோம். மெமோரைசேஷன் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஸோ நீங்கள் எய்தர் ஒன் அப்ரோச்சில் சால்வ் பண்ணலாம். யாருக்கெல்லாம் ரிகர்ஷன் நல்லா தெரியுமோ அவங்க மெமோரைசேஷன் எடுத்துக்கலாம். டேபுலேஷன் வந்து சிம்பிளாகவே ஐட்ரேட்டிவ், ஈஸி டு விஷுவலைஸ், ஈஸி டு ஃபிக்ஸ். அதுக்கு டேபுலேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். பர்சனலி எனக்கு வந்து டேபுலேஷன் ஐ எம் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப். பிகாஸ் ஈஸியாக நீங்கள் சொல்யூஷனை வேலிடேட் பண்ண முடியும். இன்டர்மீடியட்ல எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். மெமோரைசேஷன் ரிகர்ஷன் நல்லா தெரியுமா, மெமோரைசேஷன் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு சில டைம் லார்ஜர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ வர சான்ஸ் இருக்குது மெமோரைசேஷன் அப்ரோச்சில். I'll show that as well in the next video that we have. But otherwise, hope this session was useful. ஒரு dynamic programming எப்படி work ஆகும்னு hopefully it will help you understand. Thank you.